अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ। आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संत सेवालाल महाराज की 285वीं योम पैदाइश की तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई। ज़िला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। कंदिसिर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आधार कार्ड अपडेट करवाने अवाम को मुश्किलात का सामना। आधार कार्ड सेंटर्स में देखा जा रहा है अवाम का हुजूम। करार दिया। बहुत से लोग इनकी तालीमात से मुतासिर होकर सही रास्ते पर चल रहे हैं। सबको इनके रास्ते पर चलकर नए माशरे का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। संत श्री सेवालाल महाराज की 285वीं योम पैदाइश की तकरीबात आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के रामलीला मैदान में सेवालाल उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई। संत सेवालाल महाराज, संत श्री डॉक्टर रामाराव महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खुसूसी पूजा की। इन्होंने इनकी खिदमत को सराहा। कलेक्टर राहुल राज, ITDAPO खुशबू गुप्ता, अरकान असम्बली वेड़मा बुज्जू, अनिल जादव, पायल शंकर, DCCB चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली जोगू रामन्ना, रेखा नायक, साबिक़ MP नागेश के अलावा सेवालाल समिति के मेम्बरान, अक़ीदतमंद और बंजारा बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन तक़रीबात में बंजारा फ़नकारों की रिवायती रक़्स और परफॉर्मेंस ख़ास तवज्जो का मरकज़ थे। सेवालाल महाराज जगदम्बे जीवन करे जिते खानापुर గారికి బృందా జాదవ్ ఆ జగదంబలో కంటే వృక్షాలు పెరుగుతూ వాళ్ళ విస్తరించి ఒకసారి ఆ జగదంబను కొంచెం ప్రయత్నం చేద్దాం। జగదంబ శ్రీ జగదంబ జగదంబ జయ జగదంబ బోలో సతీ జై శ్రీ जितने भी लोग हैं समाज यानी एक जगह है या कोई अधिकार पक्षी भी है। हर एक मीनार में 12 मीना 12 वणा तो भी कंपल्सरी बंजारा सोदर मीटिंग चुके तमने एक संबंध तमने केदार चुमा कहीं भी जो समस्या हुई है अपन हर एक मीना एक जाड़ो आता आदिलाबाद हेडक्वार्टर में बेचता तमार जो भी समस्या हुई है एक जाड़ो समस्या ऊपर अपन से बेचता वार्ता करता जो समस्या चालू होना जो एक कार्यक्रम अपने सवारती 100 मार्च महीना चालू करने बात करे संत सेवालाल सदुद्देशंతో ఈ రోజు మీ వేదికలో నేను కూడా రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా। తప్పకుండా మీ యొక్క ఏ సమస్యలున్నా భేదభావం లేకుండా తప్పకుండా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం పేదవాళ్ళ కోసం బీదవాళ్ళ కోసం మేము పరితపిస్తూ ఉంటాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా 2 కోట్లు కేటాయించడం అనేది జరిగింది। భవిష్యత్తులోకి ఇంకేం అవసరాలున్నా ప్రతి ఒక్క సమాజానికి కావచ్చు లంబడి సోదరులు కావచ్చు ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా ప్రభుత్వం ఒక సానుకూలంగా ముందుకెళ్తుంది, ఆలోచిస్తుంది। మీ యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కట్టుబడి ఉంటామని మరి సంత్ సేవాల యొక్క మార్గంలో మీరందరూ కూడా తూచా తప్పకుండా నడవాలి। మీరు ఏదైతే సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ చూపెట్టిన మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరు నడుస్తారని తెలియజేస్తూ మరి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా। సో అన్ని కూడా నోట్ చేసుకున్నాం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున ITDA తరఫున। సో ఏమేమైతే బంజారా సమాజానికి ఏవైతే ప్రభుత్వం తరఫున పథకాలు రావాలనో అవన్నీ కూడా 100% అమలయ్యే విధంగా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవడం, ఏవైతే ఇతర సమస్యలు ఉన్నాయో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కానివ్వండి, కల్చర్ని కాపాడుకోవడం కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రజలకు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్కి అందించడం కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు ఏదైతే మనకి మంచి మంచి సూక్తాలు చెప్పినారో, ఏవైతే మనకి మంచి మార్గం చూపెట్టినారో మరి ప్రభుత్వం కూడా అదే మార్గంలో పయనిస్తూ అన్ని కమ్యూనిటీస్ని కూడా ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళ
రిక్వెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక మంచి సొల్యూషన్ తీసుకునే విధంగా ముందుకు వెళ్తుందని మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంత శ్రీ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. कांग्रेस पार्टी अदलाबाद हल्का इंचार्ज व KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है. गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसे कबल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है. सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं. ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. आधार अपडेट अभी भी मुश्किल है. लोग आधार सेंटर्स में लाइन लगाकर आधार अपडेट करवा रहे हैं क्योंकि हर काम और हर फलाही स्कीम के लिए आधार ज़रूरी है. लोग मुतल्लिक़ा सेंटर्स पहुंचकर अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं. लोग अपने सब ज़ाती काम छोड़कर आधार सेंटर्स पर इंतज़ार कर रहे हैं. ये मसला इसलिए पैदा हो रहा है कि ज़िले मुस्तखर में आधार सेंटर्स कम तादाद में है. इसलिए मुतल्लिक़ा सेंटर्स के मुंतज़िमीन टोकन जारी करते हुए आवाम को मखसूस दिन आने को कह रहे हैं. इसके तहत आज सुबह ज़िला मुस्तखर में फ़िल्टर पेट सर्विस सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग आए और इलाके में हलचल मच गई. आधार अपडेट के लिए आने वाले लोगों में एक जुनून है. పెట్టమంటున్నారు పిల్లలు ఓన్లీ పిల్లలు చేసుకోవాలి. DCCB डायरेक्टर और डिग्री कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन सदर गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि अगर इरादे पक्के और मजबूत हों तो कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है. अदलाबाद शहर मुस्तखर के गवर्नमेंट साइंस डिग्री कॉलेज में मंगल के रोज़ विष्णु IAS अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तलबा के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैरियर गाइडेंस आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. इस मौके पर विष्णुवर्धन डायरेक्टर IAS अकेडमी ने तलबा को इनकी अकेडमी की तरफ से शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात बताई. गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु और उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ये खौफ छोड़ देना चाहिए कि आला तालीम के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान मसाइल का बाइस बनेगी. इन्होंने कहा कि अपने मतलूबा मकसद तक पहुँचने के लिए हमें साबित कदम रहना चाहिए. इस प्रोग्राम में BC स्टडी सर्किल के डायरेक्टर प्रवीण कुमार, कॉलेज प्रिंसिपल श्रीनिवास नरसिंह राव के अलावा दीगर मौजूद थे. రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి రావచ్చు, తెలుగు మీడియం కావచ్చు. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే అసలు కెరియర్ మనం ఎలా బిల్డప్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి, నేను ఏ దారిలో వెళ్ళాలి, దానికి నేను మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆధారంగా మన ఫ్యూచర్ని ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ 1 వ్యక్తిత్వం. మన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది అంటే మన వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా మన ఫ్యూచర్ ఉండాలనుకోవాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అని అంటారు. ఇంట్రోవర్ట్ అనే మనిషి వాడు అందరితో కలవలేడు. ఇంకో పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్,
అందరితో కలిసిపోతూ ఉంటారు, ముందుకు వస్తూ ఉంటారు, నేనున్నాను, నేను హెల్ప్ చేస్తాను, నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అని వస్తారు. సో 2 రకాల మనుషులు ఉంటారు, ఇంట్రోవర్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇంట్రోవర్ట్కి మార్కెటింగ్ హెడ్ పోస్ట్ ఇచ్చాడు. ఇంట్రోవర్ట్ ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నాడు, ఆయన మార్కెటింగ్ హెడ్ లాగా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్లోనే ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఎక్స్ట్రోవర్ట్కి ఏమో ఆయన ఏం చేసామంటే మనం డెస్క్టాప్ జాబ్, అంటే లోపల కూర్చొని కంప్యూటర్ వర్క్ చేయమన్నా. సో ఇంట్రోవర్ట్ ఏమనుకుంటాడు, నేను మూలకుండి ఏదో చాటుకుని పని చేసుకొని పోదాంలే అని అనుకుంటాడు. ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఏమో అందరితో కలివిడిగా ఉందాం అనుకుంటాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అటు ఇటు అయ్యాయి, వాళ్ళు చేయగలరా? వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అటు ఇటు అయ్యాయి. అది ఐఏఎస్ పోస్ట్ అయినా సరే. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటిది, వ్యక్తిత్వం. మన వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా మన ఫ్యూచర్ అనేది ఉండాలి. మా క్లాస్లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది 22 అవర్స్ 21 అవర్స్ అనేది, కానీ ఆయన మాత్రం కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చేది, మళ్ళీ మెడిసిన్లో కూడా మంచి మార్క్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్క మనిషిలో ఒక్కొక్క క్వాలిటీ ఉంటుందని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకు ఆ క్వాలిటీని ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. ఆ వైపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెక్చరర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ గైడెన్స్ తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి ఇంకొక విషయం కూడా సార్ ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది, మరి మన నుండి వెళ్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏ రంగంలో రాణిస్తున్నారో వాళ్ళ ఇది కూడా రికార్డ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ఒకటి స్పెషల్గా ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు వచ్చే అలిమ్ని ప్రోగ్రామ్ వరకు మనము ఖచ్చితంగా ఏ దీంట్లో రావాలి అని చెప్పి. डीएसपी जीवन रेड्डी ने कहा कि ज़िला एसपी गौस आलम की हिदायत पर ज़िले में जराइम पर काबू पाने और जराइम की शरह को कम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। नई जिम्मेदारियां संभालने के मौके पर अम्मा न्यूज़ ने इन्हें मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि ज़िले से इनका ख़ास ताल्लुक़ है। इन्होंने बताया कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद इन्होंने इस इलाके में बतौर एसआई और सीआई अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इन्होंने कहा कि वो दोबारा बतौर डीएसपी आदिलाबाद आकर बहुत खुश है। इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पर जराइम के ख़िलाफ़ खुसूसी कार्रवाइयाँ और सड़क हादसात की रोकथाम और अमवात की तादाद को कम करने इक़दाम किए जाएंगे। ఉన్న సంబంధాల మూలంగా సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేస్తారన్న నమ్మకం ఉన్నది. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న పాత నేరస్తుల విషయంలో కానీ, గంజా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో, మెయిన్ ఇంతకుముందు మట్కా నడిపిన వాళ్ళందరూ కూడా రౌడీ షీటర్స్కు, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేసేవారికి చాలా స్ట్రిక్ట్గా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గాంజా అనేది 0 టాలరెన్స్. మన ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిస్థితిలో గాంజా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా అమ్మడం కానీ, కొనడము, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చేసి చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. వారిపై పీడీ యాక్ట్లు కూడా నమోదు చేస్తాం. తర్వాత ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, తర్వాత శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించే వారిపైన కూడా కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం. దొంగతనాలపైన కూడా మేము మెయిన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే దొంగతనాలను కంట్రోల్ చేయాలంటే ప్రజలకు అవేర్నెస్ ఒకటి కల్పించాలి. ఈ సైబర్ క్రైమ్స్, చీటింగ్స్ జరగకుండా ఉండడానికి అవేర్నెస్ కల్పిస్తే దొంగతనాలు జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మేము మా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ఏముందంటే ఒకవైపు ఏమో అవేర్నెస్ కల్పించడం ప్రజలకు, తర్వాత అవేర్నెస్ కల్పించినప్పటికీ అక్కడక్కడ కొన్ని దొంగతనాలు, క్రైమ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి క్రైమ్స్ అయిన తర్వాత వారిని సైంటిఫిక్ వేలో ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా నేరస్తులను పట్టుకోవడం, దొంగలను పట్టుకోవడం చేసి ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం చేయాలని మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఈ దొంగతనాల మీద ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్లో పనిచేసినప్పుడు చాలా అవేర్నెస్ కల్పించామండి. పాంప్లెట్స్ రూపంగా కానీ, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపంగా కానీ మేము కల్పించాము. మేము ప్రజలకు తెలియజేసి ఏంటంటే, మనం ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు దయచేసి ఇంటిలో బెడ్రూమ్లో ఉన్న బీరువాలో గోల్డ్ అండ్ నెట్ క్యాష్ పెట్టకండి. దొంగలు ఎప్పుడైనా దొంగతనానికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా టార్గెట్ చేసేది ఇంటికి తాళం వేసి ఉండాలని టార్గెట్ చేస్తారు. బయట కంపౌండ్ వాల్ గేటుకు అసలే మీరు తాళం వేయకండి. కంపౌండ్ వాల్ గేటుకు కానీ, మెయిన్ డోర్ గేటుకు కానీ లాక్ చేసిందంటే ఇంట్లో మన ఎవరు లేరు కాబట్టి మేము దొంగతనం చేసే అవకాశం ఉంటుందన్న ఒకటి వాళ్ళకు మెసేజ్ పోతుంది. కాబట్టి ఇంటికి కాంపౌండ్ వాల్ గేటుకు తాళం వేస్తే మన ఇంట్లో ఎవరు లేరని చెప్పి మనం బోర్డు పెట్టినట్టు లెక్క. దయచేసి మీరు ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్తాం, కాంపౌండ్ వాల్ గేటుకు మాత్రం తాళం వేయకండి. బీరువాలో గోల్డ్ కానీ, నెట్ క్యాష్ పెట్టకుండా వేరే సీక్రెట్ ప్లేస్లలో భద్రపరిస్తే బాగుంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ కూడా లాకర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. క్యాష్ విషయంలో కూడా ఎక్కువ క్యాష్ బ్యాంకులనే ఉంచుకొని అవసరం ఉన్నంత వరకే ఏటీఎంల ద్వారా కానీ, ఈ రోజుల్లో అన్నీ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం అండి. ఈ ట్రాఫిక్ విషయంలో కూడా అవేర్నెస్ బాగా ఇంపార్టెంట్. మేము ఒకవైపు అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేస్తాం, దాంతోడు ఈ మన ట్రాఫిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయాలి. మా ఎస్పీ
గౌస్ ఆలం సార్ కూడా మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా బాగా చేస్తాం. మేము డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే మాత్రం వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే మనం కేసు నమోదు చేసి కోర్టు కూడా పంపడం జరుగుతుంది. कुचिपुड़ी डांस में गिनीज बुक रिकॉर्ड हासिल करने वाले टीचर मुत्तू रवि ने कुचिपुड़ी डांस जीतने वाले तलबा को मुबारकबाद दी. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में बेस्ट फ्रेंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फनकारों को तहनीत पेश की गई. मेहमानों ने कहा कि कुचिपुड़ी रक़्स को हिंदुस्तानी सकाफ़त और रिवायत का हिस्सा कहा जाता है. इन्होंने कहा कि वालिदीन अपने मुंतखब करदा शोबों में अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें और इन्हें सही तरबियत दें तो वो यकीनन सबकत ले जाएंगे और शोहरत हासिल करेंगे. Lasia Mahasri, please come on. Deepak sir, Sandeep, Alexia. ఏదైతే చరిత్ర పుటల్లో ఇది ఆషామాషి కాదు, సామిపై చెప్పినట్టు ఒక అత్యంత శిఖరాన్ని ఎక్కడానికి. Greetings to all the people of Adilabad. Best Friends Health Welfare Society has organized the felicitation ceremony for the students who are performed at Kuchipudi Kala Vairavam మహాబృంద నాట్యంలో పాల్గొని వాళ్ళు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ నేమ్ ఎంటర్ చేశారు. అది మనం ఎన్ని కోట్లు పెట్టినారా, ఎంత పెద్ద అంబానీ అయినా ఎన్ని కోట్లు ఆస్తి ఉన్నా కూడా ఏం కావాలంటే నాకు హెల్త్ కావాలి అంటాడు, ఆరోగ్యం కావాలి అంటాడు. అలాంటి ఆరోగ్యం మన ఎగిరితే వస్తుందంటే ఎందుకు ఎగరలేదు చెప్పండి. సో డాన్స్ కి కానీ మ్యూజిక్ కి కానీ ఏజ్ తో కూడా సంబంధం లేదు. ఎవ్రీబడి కెన్ ఇన్వాల్వ్, ఎవ్రీబడి కెన్ ఎంజాయ్. సో మీ తల్లిదండ్రులు ఇంకొంతమంది మాలాంటి తల్లిదండ్రుల్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి మోటివేట్ చేసి మాకు కూడా ఆదర్శంగా ఉంటే వీ విల్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్. అండ్ గుడ్ లక్ బెటా, ఇట్స్ నాట్ అ సింపుల్ అచీవ్మెంట్, ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్. సో ఇలా ఒక స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం, గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ప్లేస్ సాధించడం అనేది ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. అసలు మనం ఇలాంటి ఇంత రాక్ అయిపోయి మనము నుంచి మొత్తం స్టేట్ అంతా మన గురించి మాట్లాడుకునేటట్టు, కంట్రీ అంతా మన గురించి మాట్లాడుకునేటట్టు ఎదిగిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. मदारिस इस्लामिया माशरे के लोगों की फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं. हलाल व हराम, पाकी व नापाकी और हक़ व बातिल की तमीज़ और फ़र्क सिखाते हैं. हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाते हैं. दीनी मदारिस इस्लाम के मजबूत खिले हैं. इन ख्यालात का इज़हार हज़रत मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह ख़ान व हज़रत मौलाना व मुफ्ती यूसुफ असद नक्शबंदी ने अपने मुश्तरका ख़िताब में किया. वाज़ेह रहे कि जामिया इस्लामिया सुमैयलिल बनात आदिलाबाद का 11वां अज़ीमुशान जलसा बराए ख़वातीन बउनवान इफ्तिताह बुखारी व ख़त्म बुखारी शरीफ 18 फरवरी बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 10 बजे तक ज़ोहर अरफा गार्डन 7 नाला रोड आदिलाबाद में मुनाक़िद किया गया, जो कामयाब रहा. इस दिन 18 फरवरी को बाद नमाज इशा अरफा गार्डन में ही मर्द हजरात के लिए मदरसे मारिल बनात के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुशान जलसा मुनाक़िद किया गया, जो कामयाब रहा. मौलवी अब्दुल अज़ीम ने बहुस्न खूबी फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि हाफिज़ अबू बकर हामिद ने सदारत की और हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की निगरानी में जलसे आम मुनाक़िद हुआ. मौलवी एहतशाम ने मदरसे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की. डॉक्टर आदिल ने भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात शरीफ
पेश की। वहीं मदरसा सुमैयालुल बनात व मारियालुल बनात की तलबात ने मौलवी अब्दुल अजीम की सरपरस्ती में दिलचस्प तालीमी मुजाहरा पेश किया जो मुतासिर कुन रहा। शोबे आलिमात व शोबे मोमिना से फारिग होने वाली तलबात को क़िस्सार फजीलत अता करते हुए एजाज़ से नवाजा गया। कितने हो गए? हाँ, 999। एक नाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास महफूज कर कर रखा। रोज़े महशर जब तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, तमाम अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस नाम का ज़ुहूर फरमाएंगे। ये 1000 अस्मा इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में बाबू अस्माइल्लाहि तआला में कि इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मा, अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्मा है। आगे अल्लाह के नबी ने कहा मन अहसाहा दखलल जन्ना, जो इन नामों को महफूज करेगा, इन नामों को याद करेगा, वो जन्नत में जाएगा। और फिर आपने बतलाया वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक। ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के रुकन आज़ाद ने कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इस माह की 25 और 26 तारीख को हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली सुंदराय विज्ञान केंद्र में भारत बचाओ के नारे के साथ मुनक़िद की जा रही है। इन्होंने आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को गरीबों को मियारी तालीम फराहम करने के मकसद के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दानिश्वरों के ताउन से किया जा रहा है ताकि तलबा में शऊर पैदा किया जा सके। इन्होंने तलबा से बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। ఈ నెల 25-26 తేదీన హైదరాబాద్ లో జరగబోయే అఖిల భారత విద్యార్థుల సదస్సును వెనక్కి తీసుకోవాలి. మనవాద విద్యా వ్యవస్థను రూపొందించేటువంటి ఎన్ఈపీ 2020 ని పోరాడదాం. నూతన జాతీయ విద్యా విధానం 2020 కి వ్యతిరేకంగా భర్తీ చేయాలి. తక్షణమే అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేయాలి. పోరాడదాం. నా పేరు ఆజాద్. నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఫిలాసఫీ డిపార్ట్మెంట్లో పిహెచ్డి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాల పరిపాలన కొనసాగిస్తున్న కాలంలో నూతన జాతీయ విద్యా విధానం 2020 అనేటువంటి ఒక పాలసీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పాలసీ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, లౌకికత్వం అనేటువంటి రాజ్యాంగ విలువల స్థానంలో ఏదైతే వాళ్ళ పార్టీ దాని మాతృ సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధంగా ఒక జాతీయ భావాలు లేకపోతే ఒక మతత్వ భావాలు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం, వాళ్ళ ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మొత్తంగా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగంపై బలవంతంగా రుద్దేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పేది నూతన జాతీయ విద్యా విధానం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. కానీ దాన్ని మనం లోతుపాతులోకి పోయి మేధావులుగా విద్యార్థి సంఘాలుగా విశ్లేషిస్తే అది ఒక సనాతన జాతీయ విద్యా విధానం. అది విద్యార్థులుగా విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము ఏం చెప్తా ఉన్నామంటే ఈ కార్పొరేటు బానిసతత్వంతో కూడినటువంటి ఈ విద్యా విధానాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. ఈ నెల 25-26 తేదీన సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో మేము హైదరాబాద్లో దేశవ్యాప్త నలుమూలల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒక అఖిల భారత విద్యార్థి సదస్సును ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సదస్సులో మన పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు, అదేవిధంగా మనోరంజన్ మహాంతి గారు, అదేవిధంగా కోల్సీ పాటిల్ గారు, రామ్ పుణ్యాని గారు, ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా పద్మజ మేడం ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, అనితా రాంపాల్ గారు ఢిల్లీ నుంచి, మధుప్రసాద్ మేడం ఢిల్లీ నుంచి, అదేవిధంగా నిరంజన ఆరాధ్య బెంగళూరు నుంచి, ఇట్లా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మేధావులను అందరూ కూడా తీసుకొచ్చి ఇవాళ విద్యా కాషాయీకరణ, విద్యా కార్పొరేటీకరణ ఏదైతే నూతన జాతీయ విద్యా విధానం గుండె ఓపెన్ చేస్తే అలా కార్నికల్ జనరికల్గా విద్యా కాషాయీకరణ, విద్యా కార్పొరేటీకరణ ఈ రెండింటికి వ్యతిరేకంగా మేము పోరాటం చేస్తూ ఒక శాస్త్రీయ విద్యా లక్ష్యంగా ఈ దేశంలో విద్యా విధానం ఉండాలని చెప్పేసి మేము మా ఆలోచన విధానం తీర్మానంగా ప్రవేశపెట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఈ కాన్ఫరెన్స్ నడిపిస్తా ఉన్నాం. ఈ కాన్ఫరెన్స్కు
మీరంతా కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకం, అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకం, దేశవ్యాప్త విద్యార్థి లోకం మొత్తం కూడా అక్కడికి వచ్చి దీని बेला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का सालाना खेल और सकाफती दिन मुकामी प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर रविंदर कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने तलबा से आने वाले सालाना इम्तिहानात में वालिदीन और असातिज़ा की ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे नंबरों से पास करने का मशवरा दिया। इन्होंने MPC और BPC तलबा से फराहम की गई तरबियत का फ़ायदा उठाते हुए मंडल का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। बाद हज़ार तालीम में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम दिल को महसूस कर रहे थे। इस प्रोग्राम में बेला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सूर्य प्रकाश, असातिज़ा और तलबा ने हिस्सा लिया। దానికి మన ఆదిలాబాద్ ఉన్న 13 జిల్లా విద్యార్థులను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా ఎక్కువ శ్రేణి వచ్చింది మీ యొక్క జూనియర్ కాలేజ్ పేర, మీ యొక్క విద్యార్థి 15 మంది ఉన్నారు. అండ్ బాయ్స్ గర్ల్స్ కాలేజ్ విద్యార్థులు 10 మంది ఉన్నారు. మిగతా కాలేజ్లో 6 వేసుకుంటున్నాం. అంటే దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన విద్యార్థులకు అన్ని వసతులు కల్పించి విద్యారంగంలో ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ మీరు కాలేజ్ నిలబడాలనే కాన్సెప్ట్తో ఈ యొక్క కోచింగ్ వస్తుంది. దీనికి ఇంకొకటి గుడ్ న్యూస్, ఈ సంవత్సరము ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో JNTU గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా క్వాలిఫై అయితే మీ ఇంజనీరింగ్ సీట్ తప్పకుండా మన గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పిల్లలకు ఫీజు ఉంటారు. ఈ గవర్నమెంట్ కొత్తగా JNTU సాధన చేసింది. అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ మన ఆదిలాబాద్ సాధన. కాబట్టి మీ అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది. खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 84,000 रुपये रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक कॉन्ट्रैक्टर से बिल की इजराई के लिए 84,000 रुपये बतौर रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और ACB के अहदेदारों ने आज जाल बिछाकर खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के दौरे के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की हमरा मरकज़ी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने गडकरी के साथ रियासत में कौमी शाहरों, फ्लाई ओवर की तामीर, इलाकाई रिंग रोड समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रियासती हुकूमत की जानिब से सड़कों की तरक्की के साथ साथ बैनुल अक़वामी तंजीमों से मिलने वाले फ़ंड्स पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। संत सेवालाल महाराज की 285वीं योम पैदाइश की तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई। ज़िला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। कंदिसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आधार कार्ड अपडेट करवाने अवाम को मुश्किलात का सामना। आधार कार्ड सेंटर्स में देखा जा रहा है अवाम का हुजूम। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।